हे मोहर मन सदाप्रभुकर धन्यवाद कर। हे मोर अंतरस्थ समस्त तांको पवित्र नामर धन्यवाद कर। हे मोहर मन सदाप्रभुकर धन्यवाद कर ओ ताहांकर मंगलदान सबु पासर नाही। से तुमर अधर्म सबु क्षमा करती, से तुमर रोग सबु सुस्थ करती, से विनाशर तुम जीवन मुक्त करती, से स्नेहपूर्ण करुणा और दयारूप मुकुटरे तुमको भूषित करती, से उत्तम वस्तुरे तुमर मुख तृप्त करती, तो उत्कृष्ट पक्षी न्याय तुमर नूतन यौवन हुए। सदाप्रभु धर्मकर्म साधन करती और उपद्रवग्रस्त समस्त पक्षरे सुविचार निष्पत्ति करती। से मोसा को अपना पथ और इस्राएल संतानगण को अपना क्रिया सब जणाइले। सदाप्रभु स्नेहशील और कृपामय, क्रोधरे धीर और अत्यंत दयालु। से निरंतर धमकाइबे नहीं कि सदाकाल अपना क्रोध रखिबे नहीं। से आम मान पाप प्रमाण आम मान प्रति व्यवहार करी नाहंती, केवल आम मान अधर्म अनुसार आम मान प्रतिफल दे नाहंती। कारण पृथ्वी आकाश मंडल जेपरि उच्च सेपरि ताहांको भयकारी मान प्रति ताहांको दया महत। पूर्वर पश्चिम जेते दूर से आम मान ठारू आम मान अपराध सेते दूर करिअछंती। आमेन। माने नुआ वर्ष रे गोटे मास गोटे दिन सरी तथापि यही वाक्य सर्वदा प्रतिदिन आम समय उपयोगी अटे एवं यही वाक्य को आम तो रेगुलरली पाठ करू एवं आज पुनर्बार यहाँ अध्ययन करिबा। एठी जोटा धन्यवाद कर बोली लिखाई ताहा मूल भाषा रे प्रशंसा कर बोली अछि। आउ दुई पदर द्वितीय धाड़ी रे लिखाई ताहांकर मंगल दान सबु पार्श्वर नाही। परमेश्वर आमको गत वर्ष गत मास जेते सबु मंगल दान दे अछंती से सबु स्मरण करिकि ईश्वर को प्रशंसा करिबा यह एक यथोचित प्रशंसार विषय अटे। आमे जेतेबेले धन्यवाद देबा पई चाहू धन्यवाद देऊ आमे पाइथिबा विषय निमंते धन्यवाद देऊ। आमे चॉकलेट पाइले थैंक यू फॉर द चॉकलेट बोली आमे कहि थाउ सेही परी जे कोनसी विषय निमंते धन्यवाद देऊ। किंतु ईश्वरकर प्रशंसा करिबाटा से किए अटंती बा से जी अटंती सेथिपाई आमने तांकर प्रशंसा करि थाउ। एबे से जी अटंती से सब विषय स्मरण करिबा बुझिबा जानिबा जरूरी अटे। आमने प्रशंसा उपासना करि थाउ ताहा सर्वदा आमे जेते ताको जानिबा सेते ताहा अर्थपूर्ण होई थाए सेते ताहा अर्थपूर्ण होई थाए। आउ ईश्वरंकर वाक्य ध्यान करिबा द्वारा ही आमने तांको अधिक और अधिक जानी थाउ से ए प्रकार बोली। एबे मधुस्मिता भौणी या पूर्वरु गोटे वाक्य विषय रे गोटे वाक्य कहिले वाक्य विषय रे गोटे वाक्य कहिले एही सेही वाक्यर सत्यता प्रकाश करू अछि। सेही परी एही ईश्वरंकर यह संपूर्ण वाक्य ईश्वरंकर संपूर्ण छवि को प्रकाश करे। ईश्वरंकर परिचय एही वाक्य दिए एही वाक्य दिए। एबे आमने देखिबा मंगल दान सब कौन अटे। तांकर मंगल दान सब पासर नाही। जड़े दी जण के कहबा आमे मंगल दान कहले कौन कौन अटे। Our physical needs ओके ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଠିତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା सेटा एग्जैक्टली कौन भाई उत्तमता कहले।
ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ମତେ ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାକିରି ମିଳିଲା, ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ମିଳିଲା, ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ମିଳିଲା, ମତେ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିଲା, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ହେଲା, ଯେତେ ସବୁ ଗୁଡ ଜିନିଷ, ଭଲ ଜିନିଷ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିଅଛି। ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ। ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ଆମେ ଆମେ ମିଲ୍ କରୁ। ଏସବୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ବିନୟ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ସେ ବିଷୟ ଅଟେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ଅଟେ? ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କଣ ଅଟେ? ଏହି ବାକ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ହିଁ ଲେଖାଯାଇ ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କହିଲେ କଣ ଅଟେ। 2 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିରେ ଲେଖାଗଲା ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାଶର ନାହିଁ। ତାପରେ 3 ପଦର ପ୍ରଥମ ଧାଡି, କିଏ ଜଣେ ପଢୁଥିବେ ମୁଁ କହିବା ରେଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ। 3 ପଦର ପ୍ରଥମ ଧାଡି, ସେ ତୁମର ଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଓକେ, କିଏ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତୁ ଖାଲି ପଢିବା ପାଇଁ। ଓକେ, 3 ପଦର ପ୍ରଥମ ଧାଡି ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। 4 ପଦର ପ୍ରଥମ ଧାଡି, ସେ ବିନାଶରୁ ତୁମ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ। 5 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡି, ତ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ତୁମର ନୂତନ ଯୌବନ ହୁଏ। 10 ପଦ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ପ୍ରମାଣେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି। 11, 12, କାରଣ ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେପରି ଉଚ୍ଚ, ସେପରି ତାହାଙ୍କ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ଦୟା ମହତ। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସେତେ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଏ ପର୍ବ ପୁରା ଆମେ ଯେତିକି ଯାଇ ଦେଖିଛୁ 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏତିକି ପଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଆମେ ଏବେ ବି ଦେଖୁ, ସେ 3 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡି ଛାଡିଲେ ଆଉ 5 ପଦର ପ୍ରଥମ ଧାଡି ଛାଡିଲେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ କିଛି ଅଛି କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚାକିରି, ଘର, ଅମର ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମ ମନରେ ଖାଲି ସେଇଗୁଡାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ଆମର ମନେ ଅଛି କି ଯେ କେବେ ଗୋଟେ ଯଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିବା ବୋଲିକି କହିଲେ, କେତେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତେ ଦୟା କଲେ, ଅନୁତାପ କରିକି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାରୁ ମତେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ହାଲେଲୁୟା ବୋଲି କହିବାଟା କେବେ ଶୁଣିଛ? ନା ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କଲେ ବୋଲି କହିବାଟା। ମତେ ମାନେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଭର୍ତ୍ତି ଥାଏ, କେବେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଟେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଏପରିକି ଗୀତ ସଂହିତା 23 ତାର ଅତି ଫେମିଲିଆର ଜିନିଷ ପଦ, ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ପୁରା ପର୍ବଟା ଆମ ମନରେ କଣ ଆସେ? ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ, ମୋର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ କହିଲେ କୋଉ ବିଷୟର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ମନକୁ ଆସେ? ସମାନ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ, ଖାଇବା ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡାକର। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଧାଡି ଅଛି, ସେ ମୋ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡୁଛି କହିଲେ। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏବେ 3 ପଦର ପ୍ରଥମ ଧାଡି ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ କଣ ଅଟେ? ଆମେ କ୍ଷମା ପାଉ, କାରଣ କ୍ଷମା ନ ପାଇଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କ ସିଲାବସରେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକରେ ପଡିବ ନାହିଁ।
କେବେ ବି ନୁହେଁ, ଇମ୍ପସିବଲ। କ୍ଷମା ପାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକକୁ ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଯାଉ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ, ନହେଲେ ନୁହେଁ। ଏବେ ସେ ତୁମ୍ଭର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ସେଟା ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଏ ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ବୋଲି ଏ ପୁରା ପର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡି, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ହାଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। କାରଣ 3 ପଦର ଏଇଟା ହାଫ ବି ନୁହେଁ, ଏଟା କ୍ୱାର୍ଟର ହିଁ ହେବ, କାରଣ ସେ ଦିଟା ଯାକ ସେମିକଲନ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ସେଇଠି ନାହିଁ। ମତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଷମା ପାଇବା ଅତି ଜରୁରୀ ବିଷୟ, ସେଇଟା ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଟେ। ଗୀତ ସଂହିତା 32 ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ 51 ପର୍ବ ତାହା ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସ କୁ ଯାଉଅଛି, ମାନେ ପୁରା ପର୍ସନାଲ କୁ ଯାଉ ଅଛି। ଓକେ, ଏବେ 4 ପଦର ପ୍ରଥମ ଧାଡି ଯୋଉଟା ବିନାଶ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଆମମାନେ ଯାହା ତାହା ଜନ 3:16 ପଦରେ ଦେଖୁଅଛୁ। କହିବା ଜନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିଥିଲେ, ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏବେ ସେଠି ଯୋଉଟା ବିନଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି ତାହା ବିନାଶ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ଯାଇ ଅଛି। ସେଠିକାର ବିନଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ତାର ବିପରୀତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ତାହେଲେ ବିନଷ୍ଟ କଣ ଅଟେ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ବିପରୀତ ଅଟେ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ବିପରୀତ କଣ ଅଟେ? ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ତା ନର୍କକୁ ବୁଝାଉଅଛି। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ବାଇବେଲ କିଏ ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ପଢିବେ, ତା ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି। ଏବେ ଭାବି ଦେଖୁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଅଟେ, କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ଜିନିଷ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଯେ 5 ପଦର 5 ପଦ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ। ସେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁରେ ତୁମର ମୁଖ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି, ତ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ତୁମର ନୂତନ ଯୌବନ ହୁଏ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନେ ଚାହିଁଲା ପରି ଖାଦ୍ୟ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ମୁଖକୁ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି। ସେଟା ଗୁପଚୁପ ବି ହେଇଥାଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ବିରିୟାନୀ ବି ହେଇଥାଉ, କିମ୍ବା ଆମ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆମମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଚାଖନା ଖାଉ, ସେ ଚାଖନା ବି ହେଉ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଟିକୁ ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଦିଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ହେଣ୍ଡୁଆ ବି ହେଉ, ଏତେ ସ୍ୱାଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ ସେପରି ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଏନି ଜିନିଷ, ଫଳ ପନିପରିବା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖକୁ ତୃପ୍ତ କରେ, ସ୍ୱାଦ ଦିଏ, ସେ ସବୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ଯୋଗାନ୍ତି? ପଢିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡି 5 ପଦର। ତହୁ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ତୁମର ନୂତନ ଯୌବନ ହୁଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ ଏଥିପାଇଁ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ଯୌବନ ହୁଏ। କାହାପରି? ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀର ମାନେ ତାର ଜୀବନୀ ଜାଣିଥିବା ଗୁଣା ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ ତାର ବୟସ ହୁଏ, ସେ ଆଉ ଅଧିକ ଉଡି ପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଉଡି ପାରେ ନାହିଁ, ଧରି ପାରେ ନାହିଁ, ମାନେ କାମୁଡି ପାରେ ନାହିଁ ଥଣ୍ଟରେ। ସେତେବେଳେ ତାର ବୟସ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରେ, ଏବଂ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ, ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ନିମନ୍ତେ, ସେ ପକ୍ଷୀ ନିମନ୍ତେ, ଯେ ସେ ସବୁଠୁ ଉପରକୁ ଯାଏ,
ପର୍ବତର ଉପରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ପଥରରେ ସେ ବାସ କରେ ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇକି ନିଜ ତଣ୍ଟରେ ନିଜର ପରକୁ ଉପାଡେ ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ନଖ ଗୁଡାକ ପଥର ଉପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଥୁଣ୍ଟିକି ସେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ସେ ପଥରରେ ପଥରକୁ କୁମ୍ପିକି ସେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ବାହାର କରେ। ଏହା କଣ ପ୍ରକାଶ କରେ? It is a self-sacrificing experience to renew the life once again. ନିଜର ଜୀବନର ପୁନଃ ଯୌବନ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନଃ ଶକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଗତ ଜୀବନକୁ ବା ଚରିତ୍ରକୁ ଗୁଣକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିବା, ବଳି କରିବା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ରୋମୀ ତାର 12:1 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆମେ କହିବା ରୋମୀ 12:1। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ବଳି ଭାବରେ, ବଳି କହିଲେ ଜୀବନ ରହିବ ନାହିଁ। ବେକ କଟା ହେବ, ବେକ କାଟିଲେ ଜୀବନ ଯିବ, ଆଉ ବେକ କାଟିଲେ ହିଁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ, ସେଇ ରକ୍ତ ହିଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେବ ବଳି ଭାବରେ। ଏବେ ସେଇଥିରେ ସଜୀବ ବଳି ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର ଆପଣ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜ ଜୀବନକୁ କରେ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ୟାଲରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଯୌବନ ହେବାଟା ଦେଖିଛୁ? ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇକି। କଣ ଗୋଟେ ସେଟା ଶିଲାଜିତ ଟାବଲେଟ କ୍ୟାପସୁଲ ଶୁଣିଥିବେ, ପାହାଡରୁ ସେଟା ଆସେ ଆଉ ସେଟା ଖାଇଲେ ବହୁତ ତାକତ ହୁଏ, ଦେହ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଇକି ରୁହେ, ପିଟା ମରା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ସେଟା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଫେରିକି ଯୌବନକୁ ଫେରେ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଫେରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହା କଣ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରଭୁ ତୃପ୍ତ କରନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନ ଯୌବନ ସେ ପକ୍ଷୀ ପରି ହେବ। ସେ ପକ୍ଷୀ ପରି ନୂତନ ଯୌବନ କେମିତି ହେବ? ଯିଶାୟା ତାର 40 ପର୍ବ 30 ଆଉ 31 ପଦ ପଢିବା। ତରୁଣ ମାନେ ହିଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ପୁଣି ଯୁବକ ମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡିଯିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ତାର ଆଉ ଦୁଇଟା ପୂର୍ବ ପଦ ପଢିଲେ ଟିକେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆହୁରି ଜଣା ପଡିବ। 28 ଆଉ 29 ମଧ୍ୟ। ତୁମ୍ଭେ କି ଜାଣିନାହଁ, ତୁମ୍ଭେ କି ଶୁଣିନାହଁ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ସକଳର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲୋକକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଓ ବଳହୀନ ଲୋକର ବଳ ବଢାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତରୁଣ ମାନେ ହିଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ପୁଣି ଯୁବକ ମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡିଯିବେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ। ସେମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ସେମାନେ ଶ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଗମନ କରିବେ। ଏଠାରେ ସେ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ସେମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବେ, ଉପରକୁ ଉଠିବେ, ଆଉ ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇକି ସେମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଦୌଡ଼ିବେ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗମନ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବଳ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି?
ଯୋଉମାନେ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ 30 ପଦ ଦେଖିଲୁ, ତରୁଣ ମାନେ ହିଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଶ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ପୁଣି ଯୁବକ ମାନେ ନିତାନ୍ତ ପଡିଯିବେ। ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ, adult people, they will fail, but the person who waits upon the Lord, he will renew his strength to fly up and also move ahead. ଏହା ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମାନ ବଳ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଟେ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତି କହିଲେ, ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା କହିଲେ ବସେଇକି ରହିବାଟା ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା କହିଲେ ତାର ମୂଳ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଣୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଏଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇକି ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିବା, ନଟ ଇଭେନ ଏଇ ପ୍ରକାର, ନଟ ଏ ପ୍ରକାର ବି ନୁହେଁ, ଲାଗିକି ରହିବାଟା ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଟେ। ଆଉ ଯୌନ ତାର 15 ପର୍ବ ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ରୁହ ମୁଁ ତୁମଠାରେ ରହେ, ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ରୁହ ପୁଣି ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରେ ରହେ, ତେବେ ତୁମାନେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିବ ବୋଲିକି। ସେଇଟା ମୋ ଠାରେ ରହିବା ବୋଲିକି ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଏବଂ ଶାଖାକୁ ନେଇକି କୁହାଉଛି। କେବେ ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଛରୁ ତାର ଶାଖାଟା ଅଲଗା ହେବାଟା ଆମେ ଦେଖି ନାହୁଁ। by nature they are always together, always together. ପ୍ରକୃତି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ଗଛ ଏବଂ ଡାଳ କେବେ ବି ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କଟା ନ ଗଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେବେ ବି ଯିଏ ବି କହିଲେ କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା, ତେବେ ଆମମାନେ ନୂଆ ବଳ ପାଇବା, ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିକି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତାମାନେ ଆମେ ତ ପକ୍ଷୀ ପରି ଉଡିବା ନାହିଁ କି ଜାହାଜରେ ଉଡିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ଜୀବନ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଳ ପାଇକି ଆଗକୁ ଆମମାନେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବା, ଗମନ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ତାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ପରିପକ୍ୱ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି, ମେଚୋର ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ଯେପରି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ଅଧିକ ପରିପକ୍ୱତାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ତାମାନେ ମୋର ମନେ 6th କ୍ଲାସ କି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇ ପର୍ବ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଘରେ ବି ପଢିକି ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ପଢୁଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 103, 23, 121 ଏଗୁଡାକ ପିଲାଦିନରୁ ଆମେ ପଢିଥିବାଟା, ଏ 5 ପଦ ସେବେଠାରୁ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କରିକି ଏଇ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏଇ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ତା ଅର୍ଥ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା କଣ ଅଟେ? 5 ପଦ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟଟେ। ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅନୁସାରେ ମତେ ତୁମରି ସହିତ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ଜୀବନ, ତୁମଠାରୁ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଉଥିବା ଜୀବନ ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଏବେ ତାପରେ
ପଦ ଥିଲା, 7 ପଦ ପଢିବା। ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆପଣା ପଥ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଆପଣା କ୍ରିୟା ସବୁ ଜଣାଇଲେ। ମୂଷାକୁ ଆପଣା ପଥ କୋଉଟା ଜଣେଇଲେ ଟିକେ କିଏ ମନେ ପକେଇକି କହିବେ? ପଥ ପରା କ୍ରିୟା ସବୁ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ନାଇଁ, ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଦୁଗ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହ ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ନେଲେ? ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ। ମିଶରରୁ, ଭେରି ଗୁଡ। ଏବେ ମିଶରରେ 10ଟା କ୍ରିୟା ସବୁ ଜଣେଇଲେ, ରାଇଟ? ପ୍ଲେଗ, 10ଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଘଟିଲା। ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ଅଟେ। କେହି କେବେ ଭାବି ପାରିବ କି ସେ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିବା ସତ କଥା? ତାହାର ଡୁପ୍ଲିକେସି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଲୁ। ଶୈତାନର ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ସେଠିକାର ଗୁଣିଆ ମାନେ ସବୁ ସାପ ମଧ୍ୟ କରି ପକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଓଭରଟର୍ନ କିଏ କଲା? ମୂଷାଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଥିବା ବାଡିର ସେ ସର୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗିଳି ପକାଇଲା। ଆଉ ନୀଳ ନଦୀରେ ପୁରା ରକ୍ତ ବହିଲା ପରି ପାଣି ହେଲା। ବେଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଡାକ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଏତେ ଟାଇମ ରାତି ଅଧରେ ପ୍ରଥମ ଜାତ କୁସନ୍ତାନ ମାନେ ମରିଯିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି ଆମ ଜୀବନରେ? କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୁହେଁ କି? ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୁହେଁ କି? ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି? ଏଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ହୁଏ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ସେଟା କହି ଚାଲୁ ଜୀବନ ସାରା ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଆଜ ଏ ରିଜଲ୍ଟ, ତାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି କହି ଚାଲୁଥିବା ଲାଉଡ ସ୍ପିକର। ଅନେକ କେସରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଘଟୁଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରୁଥିବା କ୍ରିୟା ସକଳ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସକଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଟେ। ପଥ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 5, 6, 7 ପଦରେ। ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆପଣା ପଥ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ ଆପଣା କ୍ରିୟା ସବୁ ଜଣାଇଲେ। କ୍ରିୟା ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଲେ, ତଥାପି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କକୁ ଘନିଷ୍ଠ କଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ହିଁ ସେମାନେ ମରିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ ପାର ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାର 10 ପର୍ବ 38 ପଦ ଆଉ 39 ପଦ ପଢିବା। ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭର ଆତ୍ମା ତାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୁଅନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ ଅଟୁ। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପଥ ଦେଖାଇଲେ ବୋଲିକି ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ ଆପଣା ପଥ ଦେଖାଇଲେ ବା ଜଣାଇଲେ। ସେ ପଥ କୋଉଠି ମନେ ଅଛି ଆମର? ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ 40 ବର୍ଷ ଧରିକି କୋଉ ପଟେ ଯିବେ, କଣ ରାସ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରାନ୍ତର କହିଲେ ପ୍ରାନ୍ତର ଏବେ ମଧ୍ୟ ମରୁଭୂମି ଏ ଯାଇ ଅଛି। ସେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଆସିବାଟା, ବୁଲି 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 ଆସିବାଟା।
ମରୁଭୂମି ମରୁଭୂମି ପାହାଡ ଗୁଡାକ ଅଛି, ବେଦୁଇନ ମାନେ ଯୋଉଠି ବାସ କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖେଇଲେ, ମଶାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ବୋଲି ସେ କଢେଇକି ନେଲେ। ସେ ପଥ କେମିତି ହେଇକି ଗଲେ? ଦିନ ବେଳେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ, ରାତ୍ରିରେ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ହେଇକି ଆଗେ ଆଗେ ଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସେହି ସମୟର ଏବଂ ଏହି ସମୟର ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର GPS ତାହା ଅଟେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କଢେଇ ନିଅନ୍ତି। ଆମର ମନେ ଅଛି, ଆମେ ଭଲରେ ଜାଣିଛୁ, ଭେରି ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନ କଲେ। 11 ଦିନର ପଥ ଚଲା ରାସ୍ତାକୁ 40 ବର୍ଷ ସେ ଲଗେଇଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ପରମେଶ୍ୱର ଆଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁ ନଥିବ, ଖାଲି ବୁଲୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକାର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ, ଦୟା ଏବଂ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହଉ, ଅବିଶ୍ୱାସରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇ ନାହୁଁ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବଳାନ୍ତି। ଆମମାନେ କେବେ କହିବା ନାହିଁ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ, ଶୈତାନ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି କାମ କରୁଛି ବୋଲିକି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଆମମାନେ ତ ଏଇ ଦଳରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଥର ଜଏନ କରିଛି, ଶୁଣୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣୁଥିବେ, କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ସବୁ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟାନ୍ତି? ଯେପରି ସେଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରିୟା। ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ବୋଲି ସବୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରନ୍ତି। ଖାଲି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ସାଧନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପଥ ଦେଖାଇବାଟା, ପ୍ରଥମ ପଥ ଦେଖିଲୁ, ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ସାମ୍ନାରେ ସୁଫ ସାଗର ଅଛି, ରେଡ ସି ଅଛି, ପଛପଟୁ ସବୁ ମିଶର ସୈନିକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର କେମିତି ପଥ ବାହାର କଲେ? ସୁଫ ସାଗରକୁ ସେ 2 ଭାଗ କଲେ। ମାନେ କେବେ ବି କିଏ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିପାରିବ ନାହିଁ। Nobody can have any wild imagination of such thing to happen. କେବେ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ କଳ୍ପନା ସେଟା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ତା ସାଧନ କଲେ। ଆଉ ତାହା ସମୁଦ୍ର ଅଟେ। ଏଟା ନଦୀ କିମ୍ବା ନାଳ ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା କି ବେଶୀରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ନୁହେଁ। ତାହା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଉପରକୁ ପାଣି ଅଟେ। ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ଶୁଖିଲା ରାସ୍ତା ବନେଇଲେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ସେ ବନାଇଲେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଯାତ୍ରା କଲେ, 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏତେ ଓସାରର ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସେମାନେ ପାର ହେଲେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବୋଲିକି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏପଟର ପାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କଲା ପରି ସେଠି ପୋତି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଯେପରି ମିଶର ଦେଶର ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ପୋତିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଅନନୁସନ୍ଦେହ ଅଟେ। କେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରରେ କଢେଇ ନେବେ ବୋଲିକି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଅତି ମହତ୍ତ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏସବୁ କାହିଁକି ଅଟେ? ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁ ବୋଲିକି। ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି, ପଥ କହିଲେ ଚାଲିବା, ଚାଲିବା କହିଲେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଅତିକ୍ରମ କରିବା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସେ ସମାନ ବାକ୍ୟ ପଢୁଥିବା, ବୁଝୁଥିବା, ଘୋଷୁଥିବା, ଗୀତ ଗାଉଥିବା, ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନଥିବ, ମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁନଥିବ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦୁଃଖର କାରଣ ନ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। 10 ପଦ ମାନେ ପଢିଲୁ ଯେ ପାପ ପ୍ରମାଣେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରି ନାହାନ୍ତି।
କିମ୍ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ନ କରିକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପାପକୁ କ୍ଷମା ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସହିକି ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, କହିଲେ ଚାପଡ଼ା ବି ମାରି ନାହାନ୍ତି, କାନ ମୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ବସ ଉଠ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ପାପ କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଧ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି ଆମେ କ୍ଷମା ନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପାପକୁ ସେ ସହନ୍ତି। ସେଟା ହେଲା ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି। 11 ଆଉ 12 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଅଟେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କେତେ ଅଟେ? ପୃଥିବୀର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏତେ ଦୟା ତାଙ୍କର, ଏତେ ଦୟା ତାଙ୍କର ଅଟେ। 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ କେତେ ଦୂର ଅଟେ କେହି ଜାଣିନା, ସେ ଆମକୁ ଏତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସେତେ ଦୂର କରିଅଛନ୍ତି। ଅପରାଧ ଦୂର କରିବା କହିଲେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ସେତିକି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେ ଯେତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ପାପକୁ ସେ ଆହୁରି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଝିରେ ଯୋଉଟା 8-9 ପଦ ଅଛି, ସେ କେତେ ସ୍ନେହଶୀଳ, କେତେ କୃପାମୟ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ, ନିରନ୍ତର ଧମକାଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣା କ୍ରୋଧ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କାହା ପ୍ରତି? ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତି ନା ପାପୀ ପ୍ରତି? କୁହନ୍ତୁ କି ହେଲେ ଜଣେ ଦି ଜଣ। ପାପୀ ପ୍ରତି। ଏବେ ସେମିତି କରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ କହିଲେ କଣ ଅଟେ? ପୁରା ତାଲିକାଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ପୁରା ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବୋଲିକି। ଏଠି ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ତଳକୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନ କଣ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ ସ୍ନେହ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଗଠନ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ଧୂଳି ମାତ୍ର ତାହା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧୂଳି କହିଲେ କଣ? ଏବେ ତ ଧୂଳି ତ ଆମେ ନାହୁଁ ନା, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟୁ। ଦୁର୍ବଳ କହିଲେ କୋଉଥିରେ? ପାପ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମ ଠାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆମେ ପାପ କରି ପକାଉ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। ଆଉ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ, ପାପ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟେ କମିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆସୁଥିବ। କାରଣ ଆମମାନେ ଯେ ପାପରେ ଆମର କମ୍ପୋଜିସନ ହିଁ ପାପ ଅଟେ। ଦାଉଦ ସେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ମୋ ମାତା ଅପରାଧରେ ମତେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ପାପୀ। ଆମର ଠାରେ ସେ ପାପର ବାସନାଟା ଅଛି। ସେହି ଦୁର୍ବଳତା ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି। ଜାଣିକି ଆମର ପାପକୁ, ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ସେ ସହନ୍ତି। ଏତେ ଦୟା ତାଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଏହା ଅଟେ। ଫିଜିକାଲ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଆମେ ଯୋଉଟା 5 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ, ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ନ୍ୟାୟ ନୂତନ ଯୌବନ ହୁଏ। ସେ ନୂତନ ଯୌବନ କେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। 11 ଆଉ 12 ପଦ। 11 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଭର୍ଟିକାଲ ଅଟେ, ପୃଥିବୀରୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଉଚ୍ଚ। ଏବଂ 12 ପଦର କ୍ଷମା କେତେ ଆଉ କେମିତି ଅଟେ? ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ କେତେ ଦୂର, ଏଟା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଅଟେ। ଏବଂ ଆମମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ? ଆମମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀରୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ, ଯୋଉଠି ସେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଆମେ କହିବା ଏପି ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର
କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛୁ। We are in the center of God's care and His forgiveness. ଆମେ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟୁ। ଉପରୁ ଏତେ ଆମକୁ ଦୟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଉତ୍କର୍ଷ ପକେଇଲାୟ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ଏବଂ ତରୁଣ ମାନଙ୍କ ପରି ନ ହେଇକି ଆମେ ବଳ ପାଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଏବଂ ଗମନ କରିବା। ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଜିନିଷ ଭର୍ଟିକାଲ ଏବଂ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ କନେକ୍ସନ ଟା ରହିଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଆମ ପ୍ରତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ଷମା ଆମ ପ୍ରତି ଏତେ ଅଟେ ଯେ ଏସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମେ କେମିତି ଭୁଲିବା? ଆମେ କେମିତି ଭୁଲିବା? ଆମେ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଇବା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ହିଁ ବୁଝୁ ଆଉ ତାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଗଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ରିଏଲି ଗ୍ରେଟ୍। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କେତେ ମହାନ ଅଟ। କ୍ଷମାରେ, ଦୟାରେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତାଲିକା ସବୁ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସାଧନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଗତ ବର୍ଷ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ଗତ ମାସ ଏବଂ ଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏତେ ଦୟାଳୁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଆମେ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସ